everyone. So, our topic is the preface to the lyrical ballads. So, let's move on to the topic. So, what is a ballad? A ballad is a poem meant for singing, quite impersonal in material, probably connected in its origins with the communal dance, but submitted to a process of oral traditions among people who are free from literary influences and fairly homogeneous in character. A ballad is a form of verse, often a narrative, set to music. Ballads derive from the medieval French chanson, ballade or ballette, which were originally danced songs. The Lyrical Ballads was first published in 1798, and to this edition Wordsworth merely added a short advertisement or introduction. To the second edition of the Lyrical Ballads, published in 1800, he added a more detailed preface. Now, let's see. Wordsworth outlines three principles guiding the composition of such lyrical ballads. First, the poetry must concern itself primarily with nature and life in the country. Wordsworth's second reason for writing lyrical ballads is that they emphasize the status of poetry as a form of art. He intends to enlighten his readers as to the true depths of human emotion and experience. Wordsworth argues that good poetry doesn't have to be overly complicated or ornamental in order to capture the reader's imagination. Clean, simple lines are best in his opinion. നമ്മൾ ഈ ദ പ്രിഫേസ് ടു ലിറിക്കൽ ബല്ലാഡ്സിൻ്റെ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ ലാസ്റ്റ് പറയുന്നതാണ് മലയാളത്തിൽ. അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഇതിൽ എഴുതിയത് ഒന്ന് നോക്കി പോകാം. According to Graham Hogg, Wordsworth wrote this preface with two aims in view: to defend his poems in the lyrical ballads and to relate poetry to common life. Now let's see the summary of the preface. And the preface to the lyrical ballads and the appendix may be summarized under 7 categories. The first one is defense of his poems. The lyrical ballads was an experiment to ascertain metrical arrangement, selection of language, pleasure and quantity of pleasure. The experiment says Wordsworth has succeeded more than his expectations. He did not give a systematic defense but a preface. He explained the important points about his poems for the guidance. He has chosen incidents and situations from common life, selection of language really used by men, coloring of imagination to present ordinary things in an unusual aspect, made interesting by tracing in them the primary laws of human nature. He chose the rustic life as a subject and the language as a style of his poems. There are 4 reasons. In humble and rustic life, the essential passions of the heart find a better soil, speak a plainer and emphatic language, simple and accurate and more powerfully communicate. Rural life are more easily comprehended and durable. Passions of men are incorporated with the beautiful and permanent forms of nature. Poetry is the combination of feeling and thought. For all good poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings and thought. Wordsworth, by writing these poems, proves that the human is capable of being excited without the application of gross and violent stimulants. The duty of a writer or poet is to produce or enlarge capability. He praises the works of Shakespeare and Milton for creating such capability. Now let's see the second one, diction and style of the poems. Aim of his poems, he throws light on the style of the poems. He has avoided personifications of abstract ideas. He has also avoided poetic diction. He rejects those expressions which in themselves proper and beautiful. The aim behind all this to please the people and bring his language near to the language of the people. The poet and his duty is the third one. Wordsworth says poet is gifted person, having power to conjure at passion with observations and a power in expression.
Poet should be to bring his feelings return in modifying language for a purpose of giving pleasure. Wordsworth quotes Aristotle as having said that poetry is the most philosophic of all writings. Poetry is the image of man and nature. Wordsworth tells the work of a poet. He considered man as a subject that acting and reacting produce pain and pleasure. Man his own nature, convictions, intuitions, and deduction. Poetry is the first and last of all knowledge. It is immortal as the heart of man. Now, the fourth one is use of meter and its justification. The poet thinks and feels in the spirit of human passion. He does not write for poets alone, but for men. He differs from other men not in kind, but in degree. Wordsworth gives reasons of meter. Meter is more capable of giving pleasure than prose. Meter perceives that pleasure which arises from the realization of unity in the midst of diversity. Meter has been found to be more effective and popular. Now, the fifth one is that process of poetic creation. Poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings. It takes its origin from emotion. Emotion of whatever kind and whatever degree, from various causes, is qualified by various pleasures. Of two descriptions, either of passions, manners, or characters, each of them equally well executed, the one is prose and the other in verse. The verse will be read 100 times, but the prose is read once. Now, the sixth one is an appeal to the readers and the critics. Wordsworth admits that he may have sometimes written upon unworthy subjects. His feelings and ideas with particular words and phrases. He means to say that he has not been able to flow strictly. He is ready to correct himself if he is convinced of his fault. Poetry in which, though the language is simple, the subject is not inspired by genuine feelings. Every reader judge his poems by himself, not be guided by the opinions of other people. Now let's see the final one, appendix on poetic diction. Appendix deals with origin and characteristics of the phraseology which he contained under the name poetic diction. The earliest poets wrote from passions excited by real events, and therefore language was appropriate. The people looked up to the poets as men of genius and authority. Poetic language without poetic feelings makes it artificial and as much untrue. He concludes his observations in these words: in works of imagination and sentiment, in proportion as ideas and feelings are valuable, whether the composition be in prose or in verse. അപ്പോൾ ഇതാണ് ദ പ്രിഫേസ് ടു ലിറിക്കൽ ബല്ലാഡ്സിനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു ഷോർട്ട് സമ്മറി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ പ്രിഫേസ് ടു ലിറിക്കൽ ബല്ലാഡ്സ് ബൈ വേർഡ്സ്വർത്ത് ആണ്. ഇതിൽ നമുക്ക് വേർഡ്സ്വർത്തിനെ കുറിച്ചൊന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ വില്യം വേർഡ്സ്വർത്ത് ജനിച്ചത് 7th April 1770 ആണ്. കോക്കർമൗത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇംഗ്ലണ്ടിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തെ നേച്ചർ പോയറ്റ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. അതേമാതിരി 1843 പോയറ്റ് ലോറിയറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ 23 April 1850 റൈഡൽ മൗണ്ടിൽ വെച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം മരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് വേർഡ്സ്വർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലേക്ക് പോയറ്റിൽ പെട്ട ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ ബാക്കി 2 ലേക്ക് പോയറ്റ്സ് ആരൊക്കെയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോളറിഡ്ജുമാണ്, അതേമാതിരി റോബർട്ട് സൗത്തിയുമാണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ലിറിക്കൽ ബല്ലാഡ്സിനെ കുറിച്ചൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ലിറിക്കൽ ബല്ലാഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് 1798 അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ആ ലിറിക്കൽ ബല്ലാഡ്സിൽ ഒരു കളക്ഷൻ ഓഫ് പോംസ് ആണുള്ളത്. അത് നമ്മളുടെ വില്യം വേർഡ്സ്വർത്തും അതേമാതിരി കോളറിഡ്ജ് എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു കളക്ഷൻ ഓഫ് പോംസ് ആണ് ലിറിക്കൽ ബല്ലാഡ്സിലുള്ളത്. അപ്പോൾ ടോട്ടലി ഒരു 23 പോംസ് അതിലുണ്ടാവും. അതിൽ 19 വില്യം വേർഡ്സ്വർത്ത് എഴുതിയതും 4 കോളറിഡ്ജ് എഴുതിയതുമാണുള്ളത്. അതിൽ കോളറിഡ്ജിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു പോമാണ് ദ റൈം ഓഫ് ദി ഏൻഷ്യന്റ് മറൈനർ. പിന്നെ കോളറിഡ്ജിൻ്റെ ബാക്കി 3 പോംസാണ് ദ ഫോസ്റ്റർ മദേഴ്സ് ടെയിൽ, ദി നൈറ്റിംഗേൽ, പിന്നെ ദ ഡഞ്ചിയോൺ. അതിനുശേഷം ലിറിക്കൽ ബല്ലാഡ്സ് തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം കോളറിഡ്ജിൻ്റെ റൈം ഓഫ് ദി ഏൻഷ്യന്റ് മറൈനർ വെച്ചിട്ടാണ്. പിന്നെ അത് അവസാനിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ വില്യം വേർഡ്സ്വർത്തിൻ്റെ ലൈൻസ്, അതായത് ഫ്യൂ മൈൽസ് അബൌട്ട് ഇന്റർനെബി, ആ വരികൾ വെച്ച് ആദ്യത്തെ വരികൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ലിറിക്കൽ ബല്ലാഡ്സ് അവസാനിക്കുന്നത്. പിന്നെ ലിറിക്കൽ ബല്ലാഡ്സിൻ്റെ മെയിൻ തീം എന്ന് പറയുന്നത് റിട്ടേൺ ടു നേച്ചറാണ്.
അതേമാതിരി തന്നെ ഈ ബുക്കിൽ അവരൊരു പുതിയ സ്റ്റൈൽ അവർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ്. ആ ഒരു സ്റ്റൈലിന് പറയുന്ന പേരാണ് റൊമാൻറ്റിസിസം എന്നാണ് ആ ഒരു സ്റ്റൈലിനെ പറയുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 1798 പീപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആ പീപ്പിൾ വെയർ നിയോ ക്ലാസിക്കൽ റീഡേഴ്സ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇറ്റ് സീംസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫോർ ദം ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. അവർക്ക് ആ ഒരു എന്താ പറയുക, ആ ഒരു ലിറിക്കൽ ബല്ലാഡ്സിൽ എഴുതിയത് എന്താ എന്ന് മനസ്സിലാകാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ന്യൂ സ്റ്റൈൽ അവിടെ റൈസ് ചെയ്യാൻ, അതായിരുന്നു റൊമാൻറ്റിസിസം. അതായത് ഒരു പ്രിഫേസ്, ലിറിക്കൽ ബല്ലാഡ്സിന് വേണ്ടി ഒരു പ്രിഫേസ് തയ്യാറാക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കോമൺ പീപ്പിൾസിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് അവർക്ക് മനസ്സിലാവേണ്ട അവരുടെ സിമ്പിൾ ലാംഗ്വേജ് അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ ലാംഗ്വേജിൽ തയ്യാറാക്കുകയാണ് പിന്നെ ഉണ്ടാകുന്നത്. അതായത് പ്രിഫേസ് ടു ലിറിക്കൽ ബല്ലാഡ്സ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ പോം വായിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോം എങ്ങനെയാണ് വായിക്കേണ്ടത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനായിട്ട് വേർഡ്സ്വർത്തും കോളറിഡ്ജും കൂടി അതിനൊരു പ്രിഫേസ് എഴുതാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അങ്ങനെ ഈ പ്രിഫേസ് ടു ലിറിക്കൽ ബല്ലാഡ്സ് പിന്നെ 1800 എന്ത് ചെയ്തത്, പബ്ലിഷ് ചെയ്തത്. അങ്ങനെ 34 പാരഗ്രാഫ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ. അതേമാതിരി കളക്ഷൻ ഓഫ് റൊമാൻറ്റിക് ക്രിറ്റിസിസം. അപ്പോൾ ഈ റൊമാൻറ്റിക് ക്രിറ്റിസിസത്തിന് കളക്ഷന് ശരിക്കും ഡീൽ ചെയ്തിരുന്നത് തിയറി ഓഫ് പോയട്രിയും പോയറ്റിക് ഡിക്ഷനും സംബന്ധമായിരുന്നു അത് ഡീൽ ചെയ്തിരുന്നത്. അതേമാതിരി തന്നെ ഈ ഒരു പ്രിഫേസ് ടു ലിറിക്കൽ ബല്ലാഡ്സ് റീഡേഴ്സിനോട് പറയുകയാണ് എങ്ങനെ വായിക്കണമെന്ന്, ഈ ന്യൂ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് പോയിട്രി എങ്ങനെ വായിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ. പിന്നെ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലിറിക്കൽ ബല്ലാഡ്സ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരുന്നത് 1798 1798 അതിൻ്റെ പ്രിഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ അത് പ്രിഫേസ് ടു ലിറിക്കൽ ബല്ലാഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എഡിഷൻ പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് 1800 സെക്കൻഡ് എഡിഷൻ വിത്ത് പ്രിഫേസ് ആണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 1802 അതേമാതിരി തേർഡ് എഡിഷന് 1805 പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ നമുക്ക് പ്രിഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ റൊമാൻറ്റിക് പോയറ്റിക് തിയറി, അതായത് ഈ ഒരു പ്രിഫേസ് ടു ലിറിക്കൽ ബല്ലാഡ്സിൽ മെയിൻലി 2 കാര്യങ്ങളാണുള്ളത്. ഒന്ന് തിയറി ഓഫ് പോയട്രിയും ഒന്ന് പോയറ്റിക് ഡിക്ഷനുമാണ്. അപ്പോൾ തിയറി ഓഫ് പോയട്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ 3 കാര്യങ്ങളാണ് വരുന്നത്. അതായത് വാട്ട് ഈസ് പോയട്രി എന്താണ്, ഹൂ ഈസ് എ പോയറ്റ് ആരാണ്, പിന്നെ പോയട്രീൻ്റെ ഫങ്ഷൻസാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ പോയറ്റിക് ഡിക്ഷൻ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ 2 കാര്യങ്ങളാണ് വരുന്നത്. അത് ഫസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോയട്രിയുടെ ലാംഗ്വേജ്, അതായത് ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് പോയട്രി. പിന്നെ രണ്ടാമത്തേത് വരുന്നത് ചോയ്സ് ഓഫ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ഇൻ പോയട്രി. പോയട്രിയിൽ നമ്മളുടെ വേർഡ്സിൻ്റെ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റും ചോയ്സും ഒക്കെയാണ് പിന്നെ വരുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇനി അതൊന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. അതായത് പ്രിഫേസ് ടു ലിറിക്കൽ ബല്ലാഡ്സ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റീഡേഴ്സിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഗൈഡ് ലൈനാണ് പ്രിഫേസ് ടു ലിറിക്കൽ ബല്ലാഡ്സ്. അതേമാതിരി തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് റൊമാൻറ്റിക് ക്രിറ്റിസിസത്തിൻ്റെ ഒരു മാനിഫെസ്റ്റോയും കൂടിയാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് പറയാം നിയോ ക്ലാസിക്കലും അതേമാതിരി റൊമാൻറ്റിസിസം തമ്മിലുള്ള ഡിവൈഡിങ് ലൈനാണ് പ്രിഫേസ് ടു ലിറിക്കൽ ബല്ലാഡ്സ്. പിന്നെ നമുക്ക് പറയാം നിയോ ക്ലാസിക്സ് പോയട്രി എഴുതിയിരുന്നത് അവരുടെ ഇൻ്റലിജൻസ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ റൊമാൻറ്റിക് പോയറ്റ്സ് അവർ പിന്നെ ഈ ഒരു ലിറിക്കൽ ബല്ലാഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ പോയട്രി എഴുതിയിരുന്നത് ടു പ്ലീസ് ആൻഡ് ടു മോറലൈസ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ നമുക്ക് പറയേണ്ടത് റൊമാൻറ്റിക്സ് റോട്ട് ഫെമിലിയർ ടു അൺഫെമിലിയർ ആയിരുന്നു അവർ എഴുതിയിരുന്നത്. അതേമാതിരി തന്നെ അവരുടെ നോളജ് കൊടുക്കുകയും അതേമാതിരി ഇഗ്നോറൻസ് എടുത്തു മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ദേ പ്രൊവൈഡ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് ടേക്സ് അവേ ഡാർക്ക്നെസ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസ് നോക്കാം. എവറി ഗ്രേറ്റ് പോയിറ്റ് വാണ്ട്സ് ടു എൻജോയ് ആൻഡ് ഫീൽ ദി സബ്ജക്റ്റ് ബിഫോർ റൈറ്റിംഗ് എ പോയിട്രി. അപ്പോൾ ഏതൊരു ഗ്രേറ്റ് പോയറ്റും വാണ്ട്സ് ടു എൻജോയ് ആൻഡ് ഫീൽ, ഒരു പോയട്രി എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് ഏതൊരു ഗ്രേറ്റ് പോയറ്റിനും എന്ത് ചെയ്യണം, ആ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ് എഴുതുന്നത് ആ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് എൻജോയ് ചെയ്യും വേണം, എന്നിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും വേണം. അതുമാത്രമല്ല പിന്നെ ആ ഒരു പോയറ്റിന് എന്താണോ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതേ ഒരു സെയിം ടേസ്റ്റ് റീഡേഴ്സിലും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉള്ള ആ ഒരു മെൻറ്റാലിറ്റി അതും കൂടി വേണം ഒരു പോയറ്റിന്. അതായത് ഇവരുടെ ഈ ഒരു പോയറ്റിക് ഇൻ്റലിജൻസിൽ കൂടി ആ സെയിം ടേസ്റ്റ് റീഡേഴ്സിനും എത്തിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയണം. അവിടെയാണ് ഒരു പോയറ്റിൻ്റെ വിജയമുള്ളത്. അതായത് ത്രൂ ഹിസ് പോയറ്റിക് ഇൻ്റലിജൻസ് എന്നിവിടെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കോമൺ ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ട് പറയാം. അപ്പം കോമൺ മെന്നിൻ്റെ കോമൺ ലാംഗ്വേജിൽ എഴുതിയാലേ അവർക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഈ ലിറിക്കൽ ബല്ലാഡ്സിൽ പറ്റിയത് തന്നെ അതാണ്. അവരുടെ കോമൺ ലാംഗ്വേജിൽ അത് ഇൻ്റലിജൻസിൽ എഴുതിയപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു, കോമൺ പീപ്പിൾസിന് അത് മനസ്സിലാവാതെ. അങ്ങനെ തന്നെ ലിറിക്കൽ ബല്ലാഡ്സിന് ഒരു പ്രിഫേസ് ഉണ്ടാക്കിയത്. അതിൽ അവർ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട്, അതായത് പോയറ്റിക് ഇൻ്റലിജൻസ് വാസ് കോമൺ ലാംഗ്വേജ്.
അങ്ങനെ അവരത് അങ്ങനെ ഒരു കോമൺ ലാംഗ്വേജിൽ എഴുതിയപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അതായത് കോമൺ പീപ്പിൾസിന് വരെ മനസ്സിലാവുന്ന രീതിക്കായി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം പോയിറ്റ്സ് എന്നാണ് നമുക്കിതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ദ പ്രിഫേസ് ടു ലിറിക്കൽ ബല്ലാഡ്സിൻ്റെ ഒരു ഷോർട്ട് സമ്മറി. താങ്ക് യു എവരി വൺ.